ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ लगातार लगा रहे हैं। इस तरह हर रोज 200 किसानों का जत्था किसान संसद लिए अंदोलन से बसा भर के रवाना होता है। अज भी 200 किसानों का जत्था जंतर मंतर लिए रवाना होया है और किसानों ने जंतर मंतर उत्ते किसान संसद लगाई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत औजला ने मीडिया नाल गल करते हुए कहा कि सरकार हर गल ते झूठ बोलती है। सरकार देश तानाशाही रवैया अपना रही है। यह ना संविधान नूं नुमाइंदगी है अते ही सुप्रीम कोर्ट नूं। इसलिए सरकार ते देश तानाशाही रवैये कारण किसान सड़कों उत्ते है। सरकार बिल्कुल तानाशाह तरीके से चल रही है। ये सरकार लोकतंत्र तरीके से चल ही नहीं रही। संविधान को ये नहीं मानते, देश की जनता को ये नहीं मानते, अन्नदाता को ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, देश की न्याय प्रणाली के ऊपर तक के ये दबाव डाल रहे हैं। तो ये किसान को मतलब 8 महीने दिल में कुछ दर्द इनके हो तो ही मान सकते हैं ना। ये तो तानाशाह जब होता है ना, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जो डिक्टेटर रहे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था किसी बात का। तो ये वो डिक्टेटर है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कल हॉकी में। हमारे बच्चों ने 4 दशक बाद 41 साल बाद एक मेडल लेके आए कांसी का। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मान की बात। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें किसान के हैं, मजदूर के हैं। अब भी मान जाओ, अब खेल के मैदान में किसान लड़े, बॉर्डर के ऊपर किसान लड़े, आपको तो मान जाना चाहिए। आज गिफ्ट ही दे दो उनको, आज उनको गिफ्ट ही दे दो, उनके पेरेंट्स को गिफ्ट दे दो कि लो आप ये मांगते थे, देश का जो आपने 40 साल बाद मेडल दिलाया है, जाओ जाकर मैं कानून वापस लेता हूं। करो बड़ा दिल, क्यों इतनी छोटे मतलब दिल के बैठे हुए और इतना कठोर मन बना रखा है। ये अन्नदाता है जो हर जगह पेट भी आपका पालता है, आपकी रक्षा भी करता है, आपका सम्मान भी बढ़ाता है। तो इसके ऊपर सरकार को चिंता करनी चाहिए। और मैं तो मानूंगा कि अब सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, उनके कृषि कानून ये पदक जो लेके आए हैं, जो मेडल लेके आए हैं, उनके इवज में गिफ्ट दे देना चाहिए। देखिए वो बड़े झूठे हैं, उनके डीएनए में बड़ा झूठ है। वो आज नहीं बहुत देर के देश को झूठ बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे झूठ बोलते हैं। तो उनसे अब हम क्या करें। सोशल मीडिया पे सिर्फ हम बात कह सकते हैं, पार्लियामेंट में वो नहीं दिखाते कितने लोग वेल में हैं, कितनी सीटें खाली हैं, वो बाहर नहीं दिखाना चाहते। नेशनल मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वहां अब ना किसान की बात ना देश की संसद की बात। यदि ये हमारी बात सुनते होते, लोगों को दिखाते होते, तो आज पैरेलल किसानों को संसद चलाने की जरूरत ना पड़ती। इनकी जिद ही है कि जो मन में है ना वही कहना है। इन्होंने आंखें भी बंद कर रखी है, कान भी बंद कर रखे, सिर्फ बोले जा रहे हैं, सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहते। तो ना लोगों को सुनने देना चाहते हैं, ना लोगों को दिखाना चाहते। टोक्यो ओलंपिक च भारतीय महिला हॉकी टीम ਨੂੰ 47 साल बाद ओलंपिक्स ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਮੋਨਿਕਾ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੋਚ ਤੋਂ आखिर सुनते हाँ कि उन्हें की कुछ किया। महिला हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल ना जीत पाई हो, पर हॉकी की एक नई शुरुआत जरूर कर गई है। भारत के लिए 47 ईयर्स बाद एक ऐसा मौका आया था कि जब हम मेडल जीतने की काफी क्लोज पहुंचे थे। भले ही जीत ना कर पाए, पर हम लोगों ने जरूर एक मोटिवेशन छोड़ दिया अगले ओलंपिक्स के लिए, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए, अगली जनरेशन के लिए, अगली जो हमारी महिला खिलाड़ी होंगे उन सबको इंस्पायर कर गई हैं। हमारी भगवान सिंह किस तरह फील कर रहे हो ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗੜਾ ਛੰਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰੀਆਂ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਉਂਗਾ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ मतलब अंग्रेजों को राह नहीं देता। इस तरह कुड़ियों ने पूरा दमखम ला के पूरा जीता। जैसा कि आपने सुना कि लड़कियां हार जरूर गई हैं, पर टॉप 4 में जरूर पहुंची हैं, देश का नाम जरूर रोशन किया और एक नई
जनरेशन के लिए नया रास्ता छोड़ गई हैं। तो हमें यही देखना होगा कि क्या इस अचीवमेंट को हमारे फ्यूचर के हॉकी प्लेयर्स और आगे तक ले जा सकते हैं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ SHO ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ITI ਵਿਖੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ SHO ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ 1980 ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ ਐਸ 2020 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਜੋ ਵੈਸੇ 2021 ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। 1-3 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ CM ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,34,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। मैं शुरू से काफ़ी टाइम से BK अस्पताल में एज SMO स्पेशलिस्ट की तरह कार्य करता रहा हूँ मेडिसिन की। सेकेंड वेव के अंदर भी मैं ओवरऑल कोविड इंचार्ज रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ की ज़्यादातर समस्याओं के बारे में पता है। जिन समस्याओं को मैं दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। इस समय हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो थर्ड वेव जो संभावित है उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने टीकाकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतनी ही धीरे और कम ये वेव आएगी और स्प्रेड इसका काफ़ी कम रहेगा। हमने अब तक 12,34,467 जनों को टीकाकरण किया है। इसमें से फर्स्ट और सेकंड डोज हमने जो लगाई है वो 9,68,786 फर्स्ट डोज और 2,65,681 सेकेंड डोज लगाई है। अब हमारा टारगेट है कि हम सेकेंड डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि हम कंप्लीट वैक्सीनेशन कर सकें और जो थर्ड वेव आती है उसके अंदर जो स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ है वो कम से कम हो सके। यदि किसी मरीज़ को बीमारी होती भी है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੀਰ ਜੰਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਪਾਵਰਕਾਮ CHB ਵਾਲੇ ਕੰਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ 66,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਅੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਡਲ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ 2-3 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਭੱਟੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਮੋੜ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ?
ਟੋਕੀਓ 올림픽 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਵੀ ਦਹੀਆ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। दोनों मैचों में, दोनों बाउटों में रवि दहिया भी और दीपक पुनिया भी बहुत ही बराबर की टक्कर में, थोड़े से हाथों से हमारे से कांस्य पदक और गोल्ड स्वर्ण पदक फिसल गया, मगर फिर भी हमें गर्व है अपने दोनों भाइयों की परफॉर्मेंस पे। देश का नाम बहुत ऊंचा लेके गए हैं। रवि का जो सिल्वर मेडल होता है वो कोई साधारण मेडल नहीं होता, और मुझे खास तौर पे इस बात का गर्व है कि पिछले चारों ओलंपिक में अगर एक खेल और एक प्रदेश है हर ओलंपिक में मेडल आया तो वो रेसलिंग और हरियाणा। योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, सुशील कुमार से लेकर और रवि दहिया तक हर ओलंपिक के अंदर ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देश को इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी हमारे गर्व की बात है। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरी गर्व की बात है। और साथ में हरियाणा छोटा सा प्रदेश, 2% आबादी, लेकिन 33% ओलंपिक कंटिजेंट का हिस्सा है। 122 में से 43 खिलाड़ी हरियाणा के। ये जो हुड्डा सरकार के समय पदक लाओ, पद पाओ, प्रतिभा को प्रोत्साहन की जो खेल नीति बनी थी, मैं समझता हूं कि इस तरह की नीतियां पूरे प्रदेश देश में बने। जहां जहां की सरकारें और भी अच्छी नीतियां लेती है उनको भी लिया जाए तो देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। आज रेसलिंग में हमने दिखा दिया कि हम दम में, क्योंकि रेसलिंग में दम चाहिए, रेसलिंग के अंदर स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ और स्टेमिना में हमारे देशवासी किसी से पीछे नहीं है। आपने देख लिया ओलंपिक में सभी देश आए थे। तो इसका मतलब है कि प्रतिभा को हम प्रोत्साहन देंगे तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे निकलने का हमारे देश में माध्यम। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। हम रोज प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार सिंसियर नहीं है। किसान यहाँ साथ में बैठे हैं, पंजाब दिल्ली की सरकार मिलने क्यों नहीं जाती उनको, उनकी बात क्यों नहीं सुनती। हर किसान बोल रहे हैं कि हमें बुलाएं, पर वो बात करने को तैयार नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनके काले कानून बनाए हैं, लोगों की, किसानों की भावनाओं के खिलाफ बनाए हैं। इसलिए लगातार हमारी श्रोमणी अकाली दल बीएसपी का एक ही एजेंडा है और हर रोज एक ही एजेंडा लेके हम आते हैं और पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम एक ही एजेंडा रखते हैं। चाहिए हम श्रोमणी अकाली दल पूरे देश की सबसे बड़ी किसानों की पार्टी है। हिस्ट्री है किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की। सो ऐसा करके हम तो फुल सपोर्ट इसके एजुटेशन को हमारी पार्टी की है और लगातार हमारे ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹੋਮਗਾਰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर ये मेरा भाई है और मैं इसके साथ था, तो इसने भाई में आपस में झगड़ा किए और उसके बाद चौकी एक भाई चला गया चौकी में, उसको पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखाने को गया वहाँ पे, तो इसको ये पुलिस वाला आया घर पे। उसके बाद इसको ले गए। ले जाने के बाद उसने किया क्या कि जाते ही इसने पुलिस वाले ने चपेट मार दिया इसको 2-3, और इसको बताया भी था पुलिस वाले को कि इसके सर पे चोट लगा है, कि सर पे ना मारिएगा, सर छड़ा के जहाँ मर्जी मारिए। तो उसने जाते ही सर पे 2-3 चपेट मार दिए
और शराब में पूरा रह गया था और उसी टाइम बेहोश हो गया। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।